الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں 72 فتنے رونما ہوں گے، جن میں سے آپ حضرات کے سامنے 45 فتنوں کا تذکرہ کیا تھا کہ کون کون سا فتنہ رونما ہوگا. آج بھی اسی احادیث مبارکہ میں آئے ہوئے بقیہ فتنوں کا تذکرہ کروں گا. اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. 46واں فتنہ جو ہے قرب قیامت میں، وہ یہ رونما ہوگا کہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی. یعنی قسم صرف اللہ کی یا اللہ کی صفات یا کلام پاک کی کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قسم کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، فلاں کی قسم. تو یہ بھی قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اور 47واں فتنہ جو ہے، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ دوسرے لوگ یعنی غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جھوٹ تو بولتے ہی ہے، لیکن قرب قیامت سے پہلے مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوگی کہ ان کو کوئی بتائے گا بھی نہیں، خود سے وہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. اور 48واں فتنہ یہ ہے کہ انسان صرف اس شخص کو سلام کرے گا جس کو وہ جانتا ہے، جس کو وہ جانتا نہیں ہے اس کو وہ سلام نہیں کرے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان راستے چلتے کہیں سے گزرے تو وہ ان لوگوں کو وہ سلام کرے جو سامنے سے آئے. لیکن قرب قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انسان صرف اس کو سلام کرے گا جس سے اس کی واقفیت ہوگی. جو انجان ہوگا اس کو سلام نہیں کرے گا. حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام ہر اس شخص کو کرو چاہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، ہر ایک کو سلام کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن قرب قیامت میں سلام چھوڑ دی جائے گی، صرف اور صرف ان لوگوں کو سلام کی جائے گی جن سے آپ کی جان پہچان ہوگی. یہ بھی قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اسی طریقے سے غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ شرعی علم دین کے لیے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. شرعی علم جو ہے وہ دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا. العیاذ باللہ مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ڈگری حاصل ہو جائے، ملازمت مل جائے، اس کے ذریعے سے ہم پیسے کمانے والے بن جائے، اس کے ذریعے سے ہمیں عزت ملے، اس کے ذریعے سے ہمیں شہرت ملے. ان مقاصد کے لیے دینی علم کو، شرعی علم کو استعمال کیا جائے گا. اور 50واں فتنہ ہے قرب قیامت سے پہلے پیش آنے والا، وہ یہ ہے کہ آخرت کے کام جو ہے ان سے دنیا کمائی جائے گی. اور رونما ہوگا وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا. مال غنیمت سے مراد یہ ہے کہ قومی جو خزانہ ہوگا، جس خزانے کا جو ذمہ دار ہوگا وہ قوم کا ہوگا، لیکن وہ ذمہ دار اس کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھے گا، اپنی جاگیر سمجھے گا، اپنی دولت سمجھ کر اس کو استعمال کرے گا. اور فتنہ ہے جو پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا.
यानी अगर किसी के पास अमानत रखवा दी जाए तो वो ये समझेंगे कि ये लूट का माल है, लूट के जरिए से हासिल हुआ है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो फितना रोनमा होगा वो ये है कि ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। और इसके बाद पेश आने वाला फितना कि सबसे रजील, सबसे घटिया आदमी कौम का लीडर बनाया जाएगा, कौम का कायद बनाया जाएगा। यानी कौम में जो शख्स सबसे ज्यादा रजील, बद अखलाक, बदखसलत इंसान होगा, उसको लोग अपने रहनुमा, अपना कायद और अपना हीरो मुकर्रर करेंगे। और इसके बाद पेश आने वाला फितना कि आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। और इसके बाद रोनमा होने वाला फितना कि आदमी अपनी माँ के साथ बदसलूकी करेगा। और इसके बाद पेश आने वाला फितना कि दोस्त को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इसके बाद पेश आने वाला फितना कि मर्द हजरात बीवी की इताअत करेंगे। यह भी कुर्बे कयामत से पहले पेश आने वाले फितनों में से एक फितना है। और इसके बाद कि बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होने लगेंगी। और इसके बाद पेश आने वाला फितना कि गाने वाली जो औरतें होंगी उनको ताजीम और तकरीम की निगाह से देखा जाएगा। उन औरतों को, जो गाने बजाने वाली औरतें होंगी, उनको बड़ा मर्तबा दिया जाएगा, उनको बड़ा रुतबा दिया जाएगा, उनकी इज्जत ही इज्जत और उनकी वाह वाह की जाएगी। और इसके बाद पेश आने वाला फितना कि गाने बजाने और मौसीकी के जितने भी आलात है उनको हिफाजत से संभाल कर रखेंगे। यह भी एक फितना पेश आएगा। और इसके बाद पेश आने वाले फितना की खुल्लम खुल्ला सरे आम शराबें पी जाएंगी। और इसके बाद पेश आने वाले फितना जुल्म को फख्र समझा जाएगा कि इंसान जुल्म करेगा तो इसको फख्र समझेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। और इसके बाद पेश आने वाले फितना कि इंसाफ जो है वो बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फरोख्त होगा, लोग पैसा देकर इंसाफ खरीदेगी। और इसके बाद पेश आने वाले फितना कि पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। और इसके बाद पेश आने वाले फितना कि कुरान करीम को बतौर लज्जत के लिए, बतौर सुरूर के लिए पढ़ा जाएगा। कुरान करीम को उसके अहकाम के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान करीम से जो मकसूद है, जो मकसद कलाम पाक का है, उसको मतरूक तर्क किया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा। बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए, जैसे मौसीकी से लज्जत हासिल करते हैं, इसी तरीके से कलाम पाक की तिलावत लज्जत हासिल करने के लिए की जाएगी। और इसके बाद पेश आने वाले फितना कि दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाने लगेगी। यह भी एक फितना होगा कुर्बे कयामत से पहले। और इसके बाद आने वाला फितना जो है, उम्मत के आखिरी लोग जो है वो अपने से पहले लोगों को बुरा भला कहने लगेंगे, उन पर लान तान करने लगेंगे और उन पर जुबान दराजी करने लगेंगे। और उन आखिरी लोगों का पहले लोगों से एतमाद उठेगा, उनकी तनकीद करने लगेंगे। इस तरीके से आज के जमाने में हजरत सहाबाए किराम और हजरत अइम्माए मुजतहिदीन और दिगर हमारे औलिया, उनके खिलाफ लोग बोलते हैं, कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनको दीन की कोई हवा नहीं लगी थी। तो यह भी कुर्बे कयामत की अलामत है। ये सब कुछ फरमाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने इन फितनों को देख लिया, ये अलामत जाहिर हो चुकी है, तो उस वक्त आप इंतजार करो कि या तो तुम पर सुर्ख आंधी अल्लाह ताला की तरफ से आएगी, या तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से जलजले आएंगे, इसका इंतजार करो, या लोगों की सूरतें बदल जाएंगी, इसका तुम इंतजार करना, या आसमान से पत्थर बरसेंगे। जब ये सब फितने पूरे हो जाएंगे तो समझ लेना कि अब कयामत बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो तुम पर पत्थर बरसाएंगे या तो तुम्हारी शक्लों को बिगाड़ देंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आ जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब अगर आज के जमाने में हम अपने गिरदो नवा का जायजा लेंगे, अपने इर्द गिर्द का मुहासरा करेंगे, इसको देखेंगे, तो ये सब अलामतें एक एक करके हमें पूरी होते हुए नजर आ रही है, हमारे मुआशरे पर सादिक आ रही है। और इस वक्त जो अजाब हम पर मुसल्लत है वो दर हकीकत इन्हीं बदआमालियों का नतीजा है कि आज हम कोस रहे हैं, उसने किया, इसने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर ये है तो अपने आमाल की करतूत है,
جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام برے کاموں سے محفوظ رکھے، ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.